آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہماری براڈ لگتی ہے جناب، جس میں ہم قادیانیوں کو دعوت مکالمہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے آ کے سوال کیجئے، جواب ملے گا۔ سوال آپ کی مرضی کا، اعتراض آپ کی مرضی کا، بس شرط یہ ہے کہ لائیو آنا ہے، لائیو آ کے بات کرنی ہے۔ جو دوست تشریف لا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ براڈ کو ذرا تھوڑا سا ڈبل ٹیپ کریں اور شیئر کریں یار، دوستوں کے ساتھ براڈ کو شیئر کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے تعلق واسطے میں کوئی قادیانی ہے تو اس کو کال پہ بلائیے، یہاں لائیو بیٹھ کے بات کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ کسی براڈ کے اوپر جاتے ہیں، کسی قادیانی براڈ کے اوپر، اور وہاں پر قادیانی کوئی آپ سے اعتراضات کرتی ہیں اور جس کا جواب آپ کو نہیں آتا ہوتا، تو وہ بھی آپ ہماری براڈ پر آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جس کا جواب آپ کو نہیں آتا اور قادیانی براڈ پہ آپ گئے تھے اور آپ کو جواب نہیں ملا۔ واٹس ایپ کے اوپر کئی دوست نا مجھے پرسنل کے اندر اس حوالے سے وہ پھر میسیجز کرتے رہتے ہیں، جی ہم قادیانی براڈ پہ گئے تھے، وہاں پہ میں نے مناظرہ کیا تو قادیانی نے مجھ سے یہ اعتراض کیا، اس کا جواب نہیں تھا میرے پاس، تو اس کا جواب کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہوتا تو آپ پھر قادیانیوں سے ڈیبیٹ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کہ بھائی آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، نالج نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے قادیانی مسئلہ اصل میں کیا ہے، قادیانیوں کی گرفت کیسے کرنی ہے، وہ کون کون سے اعتراضات کرتے ہیں، اس کے جوابات کیا ہیں۔ جب آپ کو میرے بھائی پتہ نہیں ہے تو پھر آپ ڈیبیٹ بھی نہ کریں ان کے ساتھ، ان کی برادوں کے اوپر آپ کیوں جاتے ہیں؟ یا تو پوری آپ کی تیاری ہونی چاہیے نا، پہلی تیاری اتنی مکمل رکھیں کہ اگر آپ سے وہ کوئی بھی اعتراض کرے تو فٹ آپ اس کا جواب دیں، اور جو جواب ہوتا ہے نا وہ دلیل کے ذریعے ہوتا ہے، دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، گپے مار کے یا کہانیاں سنا کے یا مطلب وہ کیا کہتے ہیں گالیاں نکال کے، یہ جواب نہیں ہوتا، اس کو جواب نہیں کہتے۔ براڈ کو ڈبل ٹیپ کر دیں جو دوست تشریف لائے ہیں یار، اور کسی نے کوئی کال کرنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو کال کر سکتے ہیں، نیچے کال کا بٹن ہوتا ہے، کال کر سکتے ہیں آپ۔ تو برائے کرم اگر آپ کی تیاری نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، آپ کی معلومات کم ہے، قادیانی مسئلے کو آپ جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، تو آپ پھر قادیانی براڈوں کے اوپر بھی نہ جایا کریں۔ مفتی صاحب آپ بھی تو جواب نہیں دیتے، نہ کوئی پوچھنا ہے تو قرآن و حدیث سے آپ جواب نہیں دیتے۔ جی کال پہ آ جائیں، جی عباسی صاحب کال پہ تشریف لائیے، آ جائیں، قرآن حدیث سے ہی بات کرتے ہیں، آ جائیں، کال کر لیجئے، قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں۔ عباسی صاحب نیچے کال کا بٹن ہے، ابھی لائیو آ جائیے، آپ کمنٹ کر رہے ہیں، سامنے آ کے بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ تو مشکل نہیں، لیکن آپ کو جو براڈ پہ بندے بیٹھتے ہیں وہ گالم گلوچ ہے بھائی، آپ نہ گالم گلوچ کریے گا، آپ آ جائیے، لائیو آ جائیے نا، سامنے بیٹھ کے آ جائیے، کال کر لیجئے۔ عباسی صاحب تشریف لائیے، ہمت کیجئے، سامنے آئیے نا، یہ ٹپ ٹپ تو کوئی حل نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے ایسے سچا نہیں ثابت ہونا، ٹپ ٹپ سے نہیں ہونا، وہ سامنے بیٹھے آئے۔ مرزا قادیانی پتہ کیا کہتا ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے جناب او مجھے وہی نازل ہوئی ہے، میرے خدا نے مجھے بتا دی ہے کہ میرے جو فرقے کے لوگ ہیں نا وہ جناب دلائل کے ذریعے سے مخالفین کا منہ بند کر دیں گے۔ آج تک میں نے کوئی دلیل نہیں دیکھی قادیانیوں کی، وہ کون سی دلیل ہے، کون سے دلائل ہیں جن کے ذریعے وہ منہ بند کرتے ہیں ہمارا؟
यकीन जाने हसरत है, एक तलाश कर रहे हैं आज तक, वो दलाइल किधर है कादियानियों के, जिनके जरिए वो हमारा मुंह बंद कर दें। ज्यादा से ज्यादा ये टिप टिप है, बस ये जमा पूंजी है कादियानियों की। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी यही होता है, फेसबुक के ऊपर भी यही होता है, ट्विटर पर भी यही होता है, इंस्टाग्राम पर भी यही होता है, और इधर भी यही होता है। टिप 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 टिप, बस गालियां निकालेंगे, बद्दुआएं देंगे, मौलवी मौलवी तू मर जाए, मौलवी तू टेक के मर, तू सड़ के मर, मौलवी है। ये औकात है, ये औकात है कादियानियों की। कादियानी कहते हैं जी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने बड़ी दीन की खिदमत की। वो केड़ी खिदमत की उन्हें, वो खिदमत सानू भी तो बहाओ। कादियानी चैलेंज, तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, कोई एक खिदमत निकाल के दिखा दो मिर्ज़ा कादियानी, कोई एक, तुम्हें इनाम देंगे। कोई एक खिदमत दिखा दो, लेकिन हमारे साथ डिबेट करनी पड़ेगी। हाँ, ये नहीं ऐसे शुरली छोड़ के भाग जाओ, आमने सामने बह के दसो तुहानू केड़ी खिदमत उन्हें की थी। मिर्ज़ा कादियानी ने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर ना ये हिंदू ईसाई मुस्लिम फसादात हो रहे हैं। मिर्ज़ा कादियानी ने एक छोड़ी, बहुत बड़ी छोड़ी, कहने लगा मैं किताब लिखने लगा हूँ, उसकी 50 जिल्दें होंगी, वो इस्लाम की हमायत के अंदर मैं किताब लिखूँगा, बड़े उसके अंदर कुरान हदीस के दलाइल होंगे, और जनाब ईसाइयों को और हिंदू आर्या को ऐसे लाजवाब उसमें जवाब होंगे कि कोई उसका जवाब नहीं दे सकेगा। बहुत सबज बाग दिखाए मिर्ज़ा कादियानी। कहने लगा वो ना किताब तो मैंने लिखनी है, पैसे को नहीं मेरे को है, पैसे जमा कराओ, पैसे पहले जमा कराओ तो फिर किताब लिखा। लोगों ने पूछा हजरत जी कितना को पैसा चाहिए, हजरत जी ने क्या वो 1 2 3 4 ते 50, ये कोई लग जाने को 50 को करोड़ रुपया तो लग ही जाना। उस दौर का वो पुराना 50 को करोड़ रुपया तो लग ही जाना। लोगों ने लिया यार बड़ी वड्डी मिर्ज़ा जी छड़ी जे। लो जी, लोगों ने वो 50 करोड़ रुपया जमा करवाया, मिर्ज़ा कादियानी करवा दिया। मिर्ज़ा कादियानी ने 25 सालों के अंदर 25 ईयर 25 सालों के अंदर 5 छोटे छोटे रिसाले लिख के ना कहने लगा कि 5 और 50 में सिफर का ही फर्क है, दौड़ जाओ, ये नजर ना आयो जे, वो जो वादा मैं किया सी ना पूरा हो गया, निकल जाओ। लोगों ने कहा वो जो पैसे किधर गए तुम्हारे, जो पैसे जमा करवाए थे, ये तूने क्या गेम की हमारे साथ। कहने लगा, पता है क्या कहने लगा, कहने लगा वो मेरे जाती मसरफ के अंदर खर्च हो गए। लुटेरा था ये, लुटेरा। वो केड़ी खिदमत की उन्हें होए यार। डबल टैप ते कर दियो जिन्ने को दोस्त बैठे हो यार, ढिली कौम है यार, 2-4 बैठे हो तुसी। बराड़ अजे उत्ते नहीं जाती पई, बराड़ अजे फॉर यू ते नहीं जे गई। डबल टैप करो, रख के जरा डबल टैप करो दब के, ते जिदे कोई पेट च दर्द हो रहा वो लाइव कॉल करे, लाइव कॉल करो। कमेंटा ने को नहीं मैंने जवाब देने, लाइव कॉल करो, लाइव कॉल करो। खिदमत जनाब, खिदमत है बड़ी दीन की खिदमत। केड़ी खिदमत, लुट के खा गया मिर्ज़ा कादियानी। मिर्ज़ा कादियानी ने ये जो बराहीन अहमदिया लिखी थी ना, उसके अंदर सिवाय मैं के अलावा है ही कुछ। वो जो 5 छोटे छोटे रिसाले लिखे थे, मैं के अलावा ना आपको कुछ नहीं मिलता, जाके देख। और लोगों ने कहा, डोनेटर थे जो, उन्होंने कहा कि तू तो कह रहा था मैं इस्लाम की हमायत के अंदर लिखूंगा, ये कि तू ड्रामा किया, तू तो मैं करके किताब पर छड़ी है, तो छोटे छोटे 4 सफ़े तू लेने। अब्बासी साहब लाइव आइए, कॉल कीजिए, हिम्मत करिए, हिम्मत करिए।
मिर्ज़ा कादियानी को आप सिर्फ इंसान साबित कर देना, इंसान, मुंह मांगा इनाम का ऐलान करता हूं बासी साहब, हिम्मत करिए, सिर्फ इंसान साबित कर दीजिए कि मिर्ज़ा कादियानी इंसान था। मैं आपको साबित कर देता हूं आपकी किताबों के अंदर से कि मिर्ज़ा कादियानी इंसान नहीं था। आइए, हिम्मत कीजिए, मेरे चैलेंज को कबूल कीजिए, आए ना। मैं तो मुंह मांगे इनाम का ऐलान कर रहा हूं। पता क्या चला कि आपको पता है कि मुफ्ती बशर ने साबित कर देना दलाइल के जरिए से कि मिर्ज़ा कादियानी इंसान नहीं था। वो इंसान का बच्चा नहीं था, क्योंकि खुद मिर्ज़ा कादियानी तस्लीम करता है। वो कहता है मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है, मेरा खुदा मुझे कहता है क्या मिर्ज़ा कादियानी तू तो बंदे का बच्चा ही नहीं है, तू बंदे का पुत्र ही नहीं। वो कहता है इब्राहिम, उसी इब्राहिम ने अहमदिया के अंदर, जिसके उसने कहा था ना कि ये मैं 50 जिल्दें लिखूंगा, इसी इब्राहिम ने अहमदिया के बारे मिर्ज़ा कादियानी कहता है ये किताब मुझे इल्हाम हुई है, ये मैंने खुद नहीं लिखी, मेरे खुदा ने मुझसे लिखवाई है। उसी किताब के अंदर मिर्ज़ा कादियानी का एक शेर है, कहता है किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, न आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मेरा खुदा मुझे कहता है कि ए मिर्ज़ा कादियानी तू एक गंडोया है, गंडोया, तू बंदे का पुत्र नहीं है। हवाला दिखाऊं हवाला? बासी साहब लो, फिर की याद करोगे, हवाला फड़ो, हवाला फड़िया जे जल्दी जल्दी। कॉलर आए हैं यार, पहले कॉलर ले लेंगे। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है, ठीक हो? जी शुक्र है जी, सुनाइए आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सब तो पहली तो चीज है लानत है कादियानियों पर, इन्होंने कुफर विच शक करने वाला भी काफर है जी। दूसरी बात यह है कि काफी बंदे असा तके ना, वो बड़ा नरम गोशा रखने इन्हें कादियानियों की लाइवां पर भाली गया भरा भरा आखने, ठीक है। असा को सब तो बड़ी दलील और उज्जत असने पास है और सीरत मौजूद है। सैयदना सदीक अकबर और मौजूदगी विच अहले बैत पाक और असहाबा इकराम इन्हां कादियानिया मुर्तदा नाल जंग यमामा कीती सी, जिस विच 36,000 मुर्तद वासले जन्म होए सन और 1200 असहाबा इकराम जलील उल कदर असहाबा इकराम शहीद होए सन, जिन्हां च बदरी असहाबा इकराम भी शामिल है। इस तो बाद असा वास्ते कोई दलील नहीं है कि असा हुण इन्हां मनाजरे करा, असा इन्हें लाइवां पर बाला, असा इन्हें यह करा, क्योंकि अहले बैत पाक असहाबा इकराम बराह रास्त आका अलैहिस्सलाम ने तरबियत याफ्ता सन। वो असा तो ज्यादा इन्हां की दलीलां भी दे सकने सन, दावत तबलीग भी कर सकने सन, लेकिन इन्हां मुर्तदा नाल जंग यमामा हुई है, इसना इनकार है जेड़ा वो कुफर नहीं आता हुई जानी है, क्योंकि इस विच अहले बैत पाक असहाबा इकराम ना इजमा है इन्हां मुर्तदा ने खिलाफ जंग करना। एक दूसरा आईने पाकिस्तान की रोशनी विच कोई भी कादियानी, चाहे वो अपने टट्टी खाने ने अंदर करे, चाहे अपने घर ने अंदर करे, चाहे किसी ने लाइव पर कुरान और हदीस ना इस्तेमाल करे, वो आईने पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि सामने प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है कि वो बंदा कुरान और हदीस ना इस्तेमाल कर रहा। अज असा ये बड़ा अलमिया तकने हैं कि खत्म नबूवत ना लेबल लाई के कितने लोग हैं जेडे इन्हां मुर्तदा की, अगर तुम इन्हें वासलो जन्म नो कर सकने, कम अज कम अपने बाइकाट तक करो, अपनी लाइवां पर ना भालो इन्हां की। बाकी कोई दलील असा की चाहिए नहीं है, जदू असा दलील असा वास्ते यही काफ़ी है कि इन्हां मुर्तदा ने खिलाफ जंग यमामा असा साबित है। हुण इस तो बाद तुसा अपने तरीके ना जेडे कम कर रहे हो, जाहिर बात है वो हर बंदा के अल्लाह ताला जितनी ताकत दी है उसने मुताबिक साब भी ले सी उसने।
باقی تو گفتگو جاری رکھو. تو نے یاد ہے جڑا یہ یاد رکھے ختم نبوت نے جڑا کم کرا ہے اس نے پشت پر آقا علیہ السلام نے دست مبارک ہونا ہے. تو اللہ پاک سلامت رکھا ہے. تو نے اس جہاد کی قائم دائم رکھا ہے. تو یہ تسلسل ہے جنگ یمامہ جڑا انشاءاللہ تعالی حق اور باطل نی جنگ جب تک ریسی انشاءاللہ انہاں مرتدہ نال اساں حالت ایجاد جریساں. اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی ان مرتدہ نہ پاکستان وچوں کیونکہ نہ ریاست نے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے. اگر قادیانی کوئی اپنے شناختی کارڈ پر پاس اس مسلمان لکھا کے باہر ملک نہ ویزا کے نہ او ویزا اس نہ جعلی ہے. شناختی کارڈ اگر لکھوایا بنایا اس نے وہ شناختی کارڈ جعلی ہے. پاسپورٹ ہے اگر اس نے مسلمان لکھے وہ جعلی ہے. انہوں نے خلاف بہت بڑا آپریشن انشاءاللہ مستقبل ہونا لا کیونکہ آئین پاکستان نے غدار نے جڑا آئین پاکستان نہ غدار ہوئے آرٹیکل 6 لگنا چاہے وہ وزیر اعظم کیوں نہ ہوئے. یہ تو ریاست نے اندر بیٹھے ہوئے ریاست آنے معاذ اللہ ایک دن پاکستان ٹوٹی جیسی. باقی چلو میں اجازت چاہساں تساں کولوں. اللہ پاک تساں ہر ایک بندہ جڑا ختم نبوت نہ کم کرنا اللہ پاک اس کی جنگ یمامہ علیہ نے صدقہ اللہ تعالیٰ اس نے نسلوں کی بھی راسخ العقیدہ بنائی گیا رکھے اور اسے پر خاتمہ بالخیر و عافیت عطا فرمائے. ٹھیک ہے بھائی جان, اللہ حافظ. اللہ حافظ. حبیب صاحب نئے کالر کو اٹھائیں جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حضور آ جائیں بھائی آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. جب تک کوئی کالر نہیں آتا ہے کوئی کالر میں نے حوالہ دینا تھا. وہ جو بات میں کر رہا تھا یہ لے حوالہ لے لیں. یہ دیکھیے جناب روحانی خزائن ہے جلد 21 ہے صفحہ 127 ہے. یہ وہی کتاب ہے براہین احمدیہ جس کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا. ٹھیک ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ کتاب مجھے الہام کی ہے میرے خدا نے. اسی کے اندر وہ کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یاد. کرم خاکی کہتے ہیں گنڈوئے کو. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ اے مرزا قادیانی کذاب تو گنڈوئے ہے. نا آدم زاد ہوں یعنی مرزا قادیانی کو خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ اے مرزا قادیانی تو بندے دا پتر بھی نہیں ہے اور تو بندے دا بچہ نہیں ہے. ہوں بشر کی جائے نفرت یعنی مرزا قادیانی کا خدا اس کو کہتا ہے مرزا قادیانی تو لام نون ہے اور انسانوں کی یار اور انسانوں کی شرمندگی کی جگہ پر. اب یہاں پہ دیکھیے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 493 کے اندر مرزا قادیانی کیا کہتے ہیں. اور میں خوب جانتا ہوں کہ میں اس عزت اور اکرام کے لائق نہ تھا جو میرے خداوند نے میرے ساتھ معاملہ کیا. جب مجھے اپنے نقصان حالت کی طرف خیال آتا ہے تو مجھے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں کیڑا ہوں نہ آدمی. میں کیڑا ہوں نہ آدمی. وہ کہتا ہے خود کہتا ہے میں ایک کیڑا ہوں, میں آدمی تو نہیں ہوں, میں بندے دا بچہ نہیں ہے اور مردہ ہوں نہ زندہ. مگر اس کی کیا عجیب قدرت ہے کہ میرے جیسا ہیچ اور نہ چیز اس کو پسند آ گیا. اور پسندیدہ لوگ تو اپنے اعمال سے کسی درجہ تک پہنچتے ہیں مگر میں تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ کیا شان رحمت ہے کہ میرے جیسے کو اس نے قبول کیا. جی عباسی صاحب کال کریے, عباسی صاحب کال کریے. دوڑیے نہیں, کہاں تک دوڑیں گے عباسی صاحب. ڈبل ٹیپ کریں دوستو, ڈبل ٹیپ کریے. ہاں جی بھائی جان. رضوان خان صاحب جی پاکستان میں نا اصل میں نیٹ بڑا کمزور ہوا ہے, اس وجہ سے یہ کالیں نہیں لگ رہی. جی السلام علیکم ساجد سے. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ, فل فارم چل رہی ہے ماشاء اللہ. آپ ہاں جی میں فل فارم میں ماشاء اللہ چل رہے ہیں. آج فام و فام ہے کم ٹرے کم چکے ہوں مرزا جونیئر تے اپنے انجام سے پہنچ گیا ہے تے ہن مرزا قادیانی دے مرزا جونیئر جیل میں تے 2 دفعہ اور لگ گئی ہیں. واہ
کیا بات 295 ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ 295 ਏ ਤੇ 298 ਏ ਇਹ ਦਫਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਏਡਾ ਕੋ ਭੈੜਾ ਫਸਿਆ ਹੈ ਸੁਣੇ ਵੱਜਿਆ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਫਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਗੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਫਾਤ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, अगर फांसी ना भी लग गया तो अंदर ही बस हमेशा से अंदर रहेगा। ये बहुत ही बड़ी सजा है, ये बहुत बड़ी सजा है। अगर इसको अंदर ही इसे जनाब टॉयलेट साफ करवाएं, इसे जनाब वो मुख्तलिफ किस्म के ओरल जो- सेक्स की ख्वाहिश भी पूरी होएगी ना, अंदर ही बैठ कर जो कर ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਏ ਔਰ ਸੈਕਸ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁਰਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਕੋਠਰੀ 'ਚ। ਕੋਠਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਮਸਾਂ ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਟਰੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਠਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਗਣਾ है। तोबा देख ले, वो मिर्जे कादियानी का भी यही हाल हुआ था। हाँ हाँ, हाँ जी, लकीर नहीं मिली है उसको भी दिन रात टट्टी मूतर उसका आया और उसकी बीवी ने उसकी 4 पे टॉयलेट बना दिया। तो यही मिर्जे जूनियर का भी यही हिसाब हुआ है। तो वो कहते हैं ना जिसका कीता हो वो भी कीते पे मरता है। तो मिर्जा जूनियर भी जो है ना इंशाल्लाह ये भी मिर्जे कादियानी के कीते पे ही मरेगा। हाँ अच्छा भाई, कॉल करो भाई, कॉल करो। किसी का कोई सवाल है तो सवाल करिए, किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो सवाल करिए, कॉल करिए, कॉल करिए, कॉल करिए, जल्दी जल्दी सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा। हबीब साहब कॉलर आए जी। जी कॉलर आए ट्रू मुस्लिम से बात। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा जनाब शाह जी, एक शरई मसला पूछना है। शरई मसले मसला बताता ये ही नहीं हूँ मैं। फिर क्या करें, फिर ना पूछूं? मिर्जे कादियानी के हवाले से, मिर्जा जूनियर जेलमी के हवाले से जितने मर्जी शरई मसले पूछो। वो ही उसी टॉपिक पे है। आप बताएं। कुछ हमारे भाई ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को जायज़ करार दे रहे हैं कि उस पर दरूद इस्लाम पढ़ा जा सकता है दौरान डिबेट। और लानत पाओ जी मिर्जे खंदीर दे उत्ते। शाह जी एक गल्लां बात करदे तो उत्ते। सुने ना। जी जी। शाह जी देखें, रोज़मर्रा का मसला है, मैं उस तरह की बात कर रहा हूँ, कोई एक दिन की बात तो नहीं है ये। दो दिन पहले मैंने एक भाई को सुना, वो डिबेटर है, डिबेट करता है, मैं किसी का नाम नहीं मेंशन करूंगा यहाँ पे। उसके बकौल था मुखालफ के साथ वो बात कर रहा है, मुखालफ को बोल रहा है कि मुझे लगता है, बल्कि मैं महसूस करता हूँ कि प्रेशर में आके हमें ये मना किया जाता है कि दुरूद सलाम न पढ़ें, वैसे कोई मसला नहीं है। हालांकि मेरे नज़दीक ये प्रेशर वाला मसला नहीं है, ये शरई मसला है कि उस पर दुरूद सलाम पढ़ना जायज़ ही नहीं, ना ही अपनी रोड पे इजाज़त देनी चाहिए। और उस डिबेटर भाई ने ये रंग दिया कि प्रेशर की वजह से आम लोग अच्छा ये ट्रियो काम वाहदी करने भाई से जरा गुरेज एक करते मिनट हैं। रुक जाए, जरा रुक जाए। देखिए ना ही तो मेरी बराड़ पे ये मसला होता है, मैं ना झुम मार के नुक्कर च अपनी बराड़ ला के मजबूर हो के मैं अपनी बराडा ला रहा जी। ਤੁਹਾਨੂੰ शायद पता ही नहीं, पहले मैं दूजियां ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਛੇੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਚਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਬਸ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। शाह जी आपकी बात ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਛੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਤਰਫ। लेकिन शाह जी एक शहरी मसला तो आप बयान कर सकते ਉਹ हैं, ਮੈਂ किसी का ਲਾनਤ मानना ਪਾ ना ਛੜੀ मानना। ਛੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਾਨਤ ਦੇ ਖੰਦੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪੇਸ਼। इजाजत नहीं देनी चाहिए ना।
وہ میں کدوں اجازت دیتی؟ میں دیتی اجازت؟ اللہ اکبر شاہ جی، میں آپ کا نہیں بول رہا. تے میرے جدوں مسئلہ ہی میرے متعلق نہیں، تسی کی کردے ہو پے؟ اے تے تھوپن نال اے حساب ہویا نا، نہیں تو دے تو کر. میں تے لعنت پانا اس خندیر دے اوپر. تے میرے سامنے آ کے کوئی قادیانی کبھی ہے علیہ السلام تے او دی میں پھر مٹی پلیز نہ کیتی تے مینوں پھڑیا جے. اللہ اکبر. اے موتر لہے شلوار میں ہی کڈیا سی ایسے علیہ السلام دے حوالے نال. حضرت مسیح موتر لہے شلوار، ٹٹی موتر لہے شلوار. شاہ جی جی یہ آپ سے فتویٰ لے رہے ہیں یا شرعی بات پوچھا؟ اچھا یہ جو اسکانی ہے یہ یار وہ بھی تو نہیں بھائی میری برار تے نہیں بھائی. عثمان کی کر دیو بھائی میری برار نہیں تے نہیں ان سے کیوں نہیں نہیں بھائی، لینا جا یہ کے اپنے معاملے ادھر نبیڑ. میری برار تے کسی اور بندے دا نام ہی نہیں لینا نا بھائی. وہ اسی اختلافات دے وچ آنا ہی نہیں، بالکل نہیں. میری برار دا مسئلہ میری برار تے نبیڑ. اور کسی بندے دا نام ہی لینا جرم ہے نا بھائی نا. جو بھی ہے جڑا بھی ہے وہ نبیڑن جا کے اپنے اپنے نبیڑن. مینوں نہیں کسی نال کوئی لینا دینا. ہاں میں کوئی غلطی کرنا مینوں پڑھو، مینوں آ کے دسو بھائی تو یہ گل کیتی، ٹھیک ہے نا. ہاں زیادہ تو زیادہ کی ہے میرے اسٹوڈنٹ اگر کوئی گل کرتے ہیں ہاں مینوں پوچھو، ہاں انہاں دا میں انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ حل کڈاں گا. چلو بہتر ہو گیا شاہ جی. جی ہر ایک نے اپنے اپنے منہ چکے نے. ہن کی کنوں کنوں بندہ جا کے روکے؟ ہر ایک اپنا چوتری بنیا ہے. ہوں تو ڈیبیٹر ہی ماشاءاللہ بڑے بن گئے نا جی. ہر ایک اپنے آپ کہندا پہ میں ڈیبیٹر ہاں، میں ڈیبیٹ کروں. بس ٹھیک ہے پھر کری جاؤ، نپی رکھے ہو. ٹھیک ہے نا، نپ کے مفتی رکھو. بھی آج کل خود ہی بنے ہوئے ہیں، ڈبیٹر بھی یہ خود ہی بنے ہوئے ہیں. ہاں کوئی گل نہیں کوئی. میں تاں ہی جڑا نا اپنی براڑ شروع کیتی ہے ہن کہ مینوں یار کسے نال رول آئی کوئی میرے نال بھاویں جو مرضی کرن. کالر چکو جی. جی اور کوئی سوال ہے تو آگے کالر آ رہے ہیں ہم نہیں اتار دے اور کوئی آگے کوئی سوال ہی نہیں ہونا. میں یہ بھی ہے. چلیں القادری صاحب آئے ہیں، ٹھیک ہے ٹرو ایم ڈی صاحب جتنی آپ نے کرنی ہے. جی القادری صاحب. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ سے جی الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے جناب. جی ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کا ورک، فالو کرتے ہیں آپ کو. اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے. بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں. آمین. ابھی ایک دوست ہے علامہ صاحب، تو وہ چاہ رہے تھے کچھ اس حوالے سے مواد حاصل ہو جائے. ابھی انگلینڈ میں شفٹ ہوئے ہیں، ان کی گرد و جی پیش کچھ یہ قادیانی موجود ہے. تو نمبر تھا میرے پاس، شاید کہیں چلا گیا ہے. تو ابھی ان کو نمبر میں دینا چاہتا ہوں آپ کا، وہ میرا نمبر دے واٹس ایپ دیجیے. نمبر میری اسی پروفائل کی بایو کے اندر لکھا ہوا ہے. جی بہتر، میں ان کو سینڈ کر دوں گا. 0324 744 8814 مشہور میرا نمبر ہے. جی تھا میرے پاس لیکن وہ شاید مس ہو گیا. میری نا قادری بھائی ہر براڈ کے اوپر دو چار بندے میرا واٹس ایپ نمبر لیتے ہیں لیکن جی رابطہ نہیں کرتے. نمبر لے لیتے ہیں، رابطہ نہیں کرتے. ابھی بھی دیکھیں واٹس ایپ نا، یہ دیکھیں میرے سامنے کھلا ہوا ہے اسکرین پر. میری نظر جی اس کے اوپر رہتی ہے. کوئی میسج نہیں آیا، کوئی کچھ کوئی بھی ہے ہی نہیں. دیکھیے اس میرے مسائل کیسے ہیں، میں اپنے مسائل آپ کو بتاتا ہوں. ایک میسج آیا ہے، حافظ صاحب ہیں، کوئی علامہ صاحب ہیں، میسج کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت، مزاج کیسے ہیں؟ ختم نبوت کے کام کے سلسلے میں آپ سے بات ہوئی. میں عالم دین ہوں، رد قادیانیت پر کام کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ سے سیکھ کر کروں گا. کیا جواب دوں؟ آپ کی نظر میں کیا جواب ہونا چاہیے؟ کیا یہ اتنا آسان کام ہے؟ مثال ہے، میں آجد اپنی بات کر رہا ہوں کہ جس بندے کو 25-26 سال رون بورڈ ہو گئے، یہ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہوئے،
मतलब जो 25-26 सालों में एक चीज़ सीखी गई है, उसमें मुताला भी शामिल है, तहकीकात भी शामिल हैं, फिज़िकली तजर्बात भी शामिल हैं, ठोकरें शामिल हैं, कई जगह मैंने गलतियां की होंगी, बाद में उसको गलतियों को सुधारा होगा, वो भी शामिल है। वो सारी चीजें एक बंदे को मैं कैसे समझा दूं एकदम, सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। इन बंदों को मैं अब उनको मैंने कहा है, मैंने मैसेज दिया है कि मेरी बराड़ लगती है, आप मेरी बराड़ सुना कर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक बंदा मेरे साथ कोई साल 1.5-2 रहे हर बराड़ के ऊपर, तो फिर कोई 2 साल बाद वो आके ये मैसेज करे कि 2 साल हो गए मुझे आपकी बराड़ सुनते हुए, तो मैं एक आलम दीन हूं, मैं काम करना चाहता हूं, तो अब क्या करूं? फिर मैं आगे उसको मशवरा दूंगा कैसे करूं। सवाल ये है कि हमारे उलमा वो चूंकि शोबा जात अलग अलग है, किसी का शोबा है पीरी मुरीदी, तो वो पीरी मुरीदी के अंदर फंसा हुआ है, किसी का शोबा है तकरीर, वो तकरीर में ही बस तकरीर के जोबन दिखाते हैं, किसी का शोबा नात ख्वानी है, वो नात के जोबन दिखाएगा, किसी का शोबा तदरीस है, वो तदरीस का उसको मलका असल है। बड़े शोबा जाते हैं, बड़े शोबा जाते हैं। लेकिन ये जो हमारी फील्ड है ना, इस फील्ड में उलमा नहीं है, उलमा का तबका नहीं। ये सोशल मीडिया पर जितने भी नजर आ रहे हैं तकरीबन गैर आलिम है, सिवाय मोहम्मदीन सियालवी साहब और जफरुल्लाह शाह साहिब और मुफ्ती बशर शाह। इस फील्ड में खत्म नबूवत की हमारी फील्ड, रद्दे कादियानियत की फील्ड के अंदर और 30 है, चौथा कोई आलम दीन आपको नजर नहीं आएगा। तो बात यह है कि हमारे उलमा को करना चाहिए, ये इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, लेकिन बहुत मेहनत। ये ऐसे कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है कि बस चुटकियों में आया बस जी बिल्कुल ऐसा ही है। जर्मनी में मेरे दोस्त हैं, वो बताते रहते हैं मामलात कैसे कितने खराब हो रहे हैं। पेपर हासिल करने के लिए लोग कादियानियत लिखवा रहे हैं और उनके साथ मिल रहे हैं। पाकिस्तान जाते हैं तो मुसलमान शो करते हैं। ये नीचे एक मैसेज लिख रहे हैं उमर साहब, मुफ्ती ABR जी, वो देवबंद मकतबे फिक्र के एक मौलवी साहब है, बरेलवी मकतबे फिक्र के 3 मुफ्तियान इकराम है, वहाबी मकतबे फिक्र का कोई नहीं है, शिया मकतबे फिक्र का आलिम कोई नहीं है। ठीक है जी आप बात करिए कादरी भाई। जी यार कौन सा आलम है या मुफ्ती है? चलो ठीक है, नहीं वो नहीं बात कर जी कादरी भाई। बिल्कुल, इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें नौजवानों को इस पर तरबियत लेनी चाहिए और वर्क करना चाहिए, उलमाए कराम के खुसूस इस तरफ आना चाहिए। और अभी एक दोस्त अलामा सब इंग्लैंड शिफ्ट हुए हैं, आज की तहरीर 1 लाख बंदा एक्स मुस्लिम बन चुका है इंग्लैंड में, जो पाकिस्तानी है सारे उर्दू बोलने वाले हैं और कश्मीर के हैं। 1 लाख बंदा इस्लाम छोड़ चुका है, बाकायदा उन्होंने अपनी तंजीम भी बनाई हुई है। ये नई आज खबर। कहाँ पर 1 लाख छोड़ चुका है? इंग्लैंड में जो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं उनमें से 1 लाख। और नहीं क्या बात कर रहे हो? ऐसे नहीं है, झूठ है ये, सिरे से झूठ जनाब, गलत इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल झूठ है, सिरे से झूठ है ये, इस वक्त झूठ। हो मुसलमान, इस वक्त यूके भाई सुन ले, हो मुसलमान और वो मुल्हिद हो जाए, मैं कहता हूं इम्पॉसिबल सी चीज है, नामुमकिन। यहां तो हालात ये हैं कि मकातबे फिक्र हैं, सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी, एक मकतबे फिक्र वाला दूसरे मकतबे फिक्र में नहीं जाता, तो इस्लाम छोड़ के उसने मतलब किसी और मजहब को हो नहीं सकता, है नहीं। ये जो दिखाते हैं ना,
یہ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ. وہ ایکس قادیانی، وہ کیا ایکس قادیانی نہیں، وہ جو پاکستانی ملحد ہے حارث سلطان، وہ بھی کہتے ہیں میں مسلمان تھا، جھوٹ بولتے ہیں. غالب کمال بھی کہتے ہیں میں پہلے مسلمان تھا، جھوٹ بولتے ہیں. اس طریقے سے جتنے بیٹھے ہیں، سیکر بیٹھا ہے وہ کہتے ہیں میں بھی ایکس مسلم ہوں، جھوٹ بولتے ہیں. جی اور وہ ہے ایک انڈیا کا سچ والا، وہ بھی کہتا ہے میں ایکس مسلم ہوں، جھوٹ بولتا ہے. یہ سب جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں. تو ایسا کوئی 1,00,000 بڑی آپ نے بات کر دی ہے. 1,00,000 ایک بندہ کرنا مشکل، پوری دنیا جو ایک بندہ کرنا مشکل ہو جائے گا. ایک بندہ صرف اینی ون. یہ تحریر بہرحال میں آپ کی سینڈ کروں گا. جی تحریر میں ان کی سینڈ کروں گا بہرحال آپ کو. تحریر ہے جتنی مرضی وہ ہم سے لکھوا لیں، وہ تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں کہ 1,00,000 قادیانی مفتی بشر نے مسلمان کی ہے، 1,00,000 ملحد مفتی بشر نے مسلمان کی ہے. تحریر لکھنی کون سا مشکل ہے، چٹکیاں کا کام. ویب سائٹ بنانا کوئی مشکل نہیں، ایسے بن جاتے ہیں. ہاں جی حضور میں 1 منٹ حاضر ہوتا ہوں، کال آ رہی ہے. جی جی کوئی بات نہیں. جی اگلے کالر کو اٹھائیے. جی پہلے بول دیا کریں، نام بول دیا کریں کہ میں فلاں کو اٹھانے لگا. وہ اگلا بندہ بھی جو ہے نا الرٹ ہو جائے اور براڈ والے بھی الرٹ ہو جائے. یہ طریقہ کار ہے. جی ٹھیک. ابو مبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور جی وعلیکم السلام جناب. کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ شکر ہے اللہ کا. حضور ہم اپنے رسول اللہ کے چمکتے رسول کو، چمکتے دین کو چھوڑ کے گندگی میں جائیں گے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سوچ بھی نہیں سکتا کو اگر مسلمان ہو. سوچ بھی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں. جی امپوسبل. جی یہ سب جھوٹ کا پلندہ بناتے ہیں ہمارے بدلے. ابھی ملک میں پورے دنیا میں 200 کچھ ملک ہیں، انہوں نے 212 ملک بنا دیے ہوئے ہیں، 14 ملک. تو 196 ہے ٹوٹل، 195 96 پوری دنیا. جی جی تو یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں 2 3 بندے ہر ملک میں ہیں. یہ تو لاکھوں کروڑوں میں بتاتے ہیں نا، لیکن ہے یہ بس چھوڑے کیا بتائیں، کچھ نہ کوئی ہونے نہیں، کے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. جی جی. تو یہ جو لعنتی جھوٹ بولتے ہیں نا، قذاب کے اوپر اللہ کی لعنت ہی ہوتی ہے نا. جی جی تو حاضری لگوانی تھی، نیچے بیٹھے ہم انشاءاللہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بارک اللہ، بارک اللہ. اچھا جی اگلے کالر کو اٹھائیے. جی کوئی سوال کرو. قادیانی ہو آؤ یار، مر جو تبلیغ کرو یار. کی ہو گیا جی، تبلیغ کرو. اتنے تمہیں کوئی محمد صاحب گولی مار دے پیا. گل کرو جو نہیں کرنی ہے، کوئی گل کرو سارے نال. محمد صاحب آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم شاہ جی ایک سوال ہے اور ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب ہمارے کچھ ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ بات چل رہی ہے کہ قادیانی جب آتے ہیں ہمارے پاس یا ہم ان کی برانچ پہ جائیں تو یہ جو اس کے اوپر درود سلام پڑھتے ہیں وہ نہ پڑھنے دیا جائے ان کی برانچ پہ بھی. تو کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کی جب ہم برانچ پہ جائیں گے تب تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے. اپنی یار جب ہم روک لیں کی ایسا کی کرنا جے، کی کرنا جے سوال چ کی کرنا جے دسو کی کرنا جے. پہلے اجے ایک اجے ہوں آئے سن. بھائی اس مسئلے نو میری برار تو دور رکھو، میرے تو دور رکھو، اور کوئی گل کرو. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے جی کہ 1,00,000 بندہ ہو گیا انگلینڈ کے اندر جو غیر مسلم. یار میں خود انگلینڈ میں ہوتا ہوں یار، اللہ کے بندو، یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں میں نے دیکھا. یہ اعظم سیفی پرلے درجے کا گستاخ وہ کہتا ہے میں دیوبندی تھا، میں دارالعلوم دیوبند میں رہا ہوں. کون مانے گا؟ لقمان ججا قادیانی کہتا ہے میں بریلوی تھا. اچھا جی ایک اور بریلوی ہے ان کا زید گجر، وہ کہتے ہیں میں بریلوی تھا. جھوٹ بولتے ہیں سارے، وہ جھوٹ بولتے ہیں سارے. کون سا بریلوی جو قادیانی ہوتا ہے؟ تم نے پیچھے جھوٹ پھیلایا تھا وہ جی مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے خاندان کا ایک بندہ ہم نے قادیانی کر لیا، پتہ لگا پکا قادیانی مرزائی تھا. وہ جھوٹے کائنات تھے.
करो ना कादियानी करना है, आओ मुफ्ती मुबशर शाह साहब बैठे हैं, उस्मान रजी भाई बैठे हैं, देवपुर विपिन रहमान साहब बैठे हैं, आओ करो ना कादियानी, जुर्रत करो ना कादियानी बुलाओ इनको, आओ हमारे सामने कोई आता नहीं है। केड़ी तबलीग है जे करो ना, सानू आके करो ना तबलीग, केड़ी तबलीग जी? आओ ना सानू करो तबलीग। कुछ नहीं होता, अमजद साहब ऊपर आएंगे तो बात हो। मैं नीचे जा रहा हूँ और मेरा ये आखिरी पैगाम अमजद साहब नीचे बैठे बकवास में करें, ऊपर आए, मैं सुनता हूँ कितना दम है आप में। मत करो यार, मत करो, लत्तां नूं रस्सी बनो, काल ते आओ, इस तरह ना करो, काल ते आओ, गाला कड्डो यार, नहीं कड्डो, आ जाओ। जी उस्ताद मोहतरम, मौजू भी कोई एक शुरू करो, लेकिन मौजू तो पहले तुसी दसोगे कि इस मौजू ते मैं अभी जो मैं पढ़ रहा था ना, वो अभी रिसेंटली अभी मेरे सामने खुला हुआ है, तो ये मैं पढ़ रहा था, ये जो एन मोहम्मद का दावा है ना मिर्जा कादियानी का और मिर्जा बशीर, यानी मौजू आपकी गुफ्तगू का मौजू होगा एन मोहम्मद। हाँ जी, चले मैं पहले तारुफ करवा दूं लोगों को, उसके बाद आपने फिर दलाइल शुरू करने हैं, ठीक है? लो जी, जी कॉलर ले कॉलर ले ना ले, कॉलर पहले ले लेते हैं जी। ताहिर भाई, जी ताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब मन। जी अभी ये बात चली थी बरेलवियों की, तो मैंने एक क्लिप सुन रहा था खास मौलाना काज़िम अजीज़ी साहब का, तो अदर मेरे मुआविक शान बयान कर रहे थे, तो उन्होंने फरमाया जो सबसे आखिरी सहाबी हैं, क्या नाम उनका, ये नाम देने से निकल गया भाईजान, हमारे मौजू के मुतल्लक बात करिए। जी जी, मैं मौजू के मुतल्लिक बात करूँगा आपसे। क्या मौजू है? क्या ये कौन सा मौजू है? जी जी, मैं मौजू की बात कर रहा हूँ कि बरेलवी होना बहुत मुश्किल है ना, क्या मौजू है? जी मैं मौजू है मेरा कादियानियत है। जी जी बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं सवाल मुकम्मल हो देने दीजिए, एक सेकंड दीजिएगा। सवाल जब हम ये कहते हैं सर पाओ तो पता चले ना, ये क्या तरीका, ये कोई तरीका नहीं है। जी जी, मैं थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, मेरा बात का मकसद ये है कि जो बरेलवी हजरात हैं उनका अदब का लेवल ये है कि वो कहते हैं जो सबसे आखिरी सहाबी है उसके दर्जे को जो खैरुत्ताबीन है। अपनी गल करके रहे हो ना, ये क्या जना? नहीं मैं बताता हूँ, मौजू की तरफ आता हूँ, नहीं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। गल वही हो, गल उत्थे गल नहीं, बंदा टासो मस होया, गल करके रहे हो ना, कर लो तुसी कर लो, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋ ਜੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਮੌਜੂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ? नहीं ताहिर भाई आप वहीं पे रहे। नहीं मतलब बरेलवियत दे फजाइलो बरकात च शुरू कर दीजिए काम, की ख्याल है? क्या वे ना एक मौजू रहन दी, जो मौजू है वे ना, कम बंदे दा दसदा है, कम दसदा है जी, कम दसदा है कि भाई ए ने बरेलवी, ए ने रज़वी, अल्लाह दा फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाही तआला अलैह दे मिशन दे उत्ते चलण वाले, वो कम दसदा है, कम बोल के दसदा है। ठीक हो गया ना? यह गल है, साडा सिर्फ रद्दे कादियानियत उत्ते कम हुंदा है, होर कोई कम नहीं साडा हुंदा। जी ताहिर भाई, तो गल समझ आई है कि नहीं? जी जी बिल्कुल आई। की समझ आई? कि जो भी अक्सर मौजू ये रद्दे कादियानियत पे छेड़ना है। जी ठीक हो गया जी, बड़ी मेहरबानी। कोई सवाल है आप कादियानियत के हवाले तो कर ले। नहीं मैं बस आपको सुनता रहता हूँ, आपकी वजह से मुझे पता चला था कि ये भी इल्जाम लगाते हैं। साहब बैठे हैं नीचे, टिप टिप कर रहे हैं, कादियानी मुरब्बी साहब बैठे हैं, टिप टिप कर रहे हैं। अब्बासी साहब कादियानी मुरब्बी जी, ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब बड़े सोहने सानू देने होंदे ने, बड़े ही सोहने देने आंदे ने। काल ते आओ, काल ते आईदा हुंदा है, काल ते आईदा हुंदा है, नहीं ते ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾदियानी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਬੀਸ ਖੋਲ ਲੈਣੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ?
ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਬਸ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਆਂ ਖੋਲੋ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਜਾਓ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਲਦੀ ਆਓ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਖੁੱਲ ਗਈ ਪਟਾਰੀ ਪਿਆ ਕਿ ਪਿੱਠ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਵੋ ਪਿੱਠ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਵੋ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪੰਗਾ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਬਾਸੀ ਹੁਣ ਇਧਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਬੀਸ ਮੁਫਤੀ ਸਾਦਕ ਦੀ ਤੇ ਸਫਾ 38 ਇਹ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇ ਹੋਏ हाँ हूँ मैं पढ़न लगा इबारत हूँ पढ़ना हजरत मसीह मूतर लई शलवार के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौरे खादमा के रहा करती थी। एक दफा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हजरत साहब बैठ कर लिखने पढ़ने का काम करते थे वहां एक कोने में खुरा था जिसके पास पानी के घड़े रखे थे। वहां अपने कपड़े उतार कर और अलफ नंगी हो के बैठ के नहाने लग गई। दादी सी है ना और तेरी दादी सी के नानी सी दस होए और मरजैया दस होए और दस हो मरजैया इनू कुछ वेंदा है काल ते आ मेरा पुत्र ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗਾਲ ਤੇ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਐਵੇਂ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਫਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਫਾ ਇਹ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀ ਜ਼ਰਾ और सुनी ओए ध्यान ना सुनी गरारा आखिरी अयाम में हजूर हजरत मसीह मूतर लहे शलवार मिर्जा कज्जाबो दज्जाल हमेशा ऐसे पजामे पहना करते थे जो नीचे से तंग ऊपर से खुले गाओ गुम तरह के शरी कहलाते हैं यानी चूड़ी पजामा थल्ले चूड़ी पजामा पाया है। लेकिन शुरू में 1890 से लेकर 1895 तक मैंने हजूर को बाज दफा गरारा पहने हुए भी देखा है। ओया वे होए खुसरे नु वे होए ओया वे होए अपने हिजड़े नु कन्न लाल होए नहीं कि नहीं ओए मरजैया ओए बस कन्न लाल होए नहीं कि नहीं अच्छा यार करो भाई गल पार्टी शुरू करो भाई उस्मान पूरा अच्छा नहीं एक मिनट ऐसा कोई और बात करनी है आपने नहीं जी आपने मुझे डांट दिया है कादियानियों के मुझे सवाल आते ही नहीं है मैं बस आपको हमारा मौजू मोहतरम हमारा मौजू ही है और कोई मौजू है ही नहीं हमारा कोई मौजू नहीं है। असल में ना वो मैं बहाने ढूंढता हूँ आपसे बात करने के वरना मुझे कोई सवाल नहीं आता कभी पाला पड़ा ही नहीं कादियानियों से अल्लाह ना करे कभी पड़े नहीं आप हमारी गुफ्तगू सुना करें हमारी गुफ्तगू के अंदर से कोई सवाल बना लिया करें लेकिन कादियानियों के हवाले से इधर उधर नहीं जाना। ये असल में कादियानियों का तरीका होता है ताहिर भाई कि कादियानी इस मौजू से हमें हटाने के लिए ना वो कभी बरेलवियत का मसला छेड़ती हैं कभी वहाबियत का मसला छेड़ते हैं कभी देवबंदियत का मसला छेड़ते हैं कभी शीयत का मसला छेड़ते हैं कभी बाबे बुजुर्गों का मसला छेड़ते हैं कभी कब्र पूजो पुजारी ये वाला वो नारे लगाते हैं कभी बड़ा कुछ ये ड्रामे करेंगे उनका असल मकसद ये होता है कि ये मुसलमान मिर्जे कादियानी की शलवार ना उतारे बस ये जी 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 कुल मैं तो बस यही कहना था कि हम तो आखिरी साथी जैसा किसी को नहीं मानते तो नबी पाक तो बहुत दूर है बहुत उनका दर्जा तो वो तो अली मुकाम वो तो अली जा है ना वो तो अली जा जब हम आखिरी साहबी को खैर ताबीन के बराबर भी नहीं समझते उनको खैर ताबीन उनके पहले दर्जे को नहीं पहुंचे तो नबी पाक की शान तो वराल वरा है। अमजद कादियानी मुरब्बी साहब ने जवाब दे दियो भाई चुप हो जाया जे भाई सारे और चुप हो जा जे कुतिया कुतिया होने लगी जे भाई
ਓਏ ਇਧਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਕੁੱਤਿਆ ਹੋ ਲੱਗੀ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਜਿਲਦ 4 ਫੜੀ ਯਾਰ, ਫੜੀ ਜ਼ਰਾ। ਓ ਫੜ ਲੈ ਜਿਲਦ 4 ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ। ਓਏ ਕੁੱਤਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਬਈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਸਫਾ 334 300 ਤੇ 34 300 ਤੇ 34। ਇਹ ਸਫਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਕहीं ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਤੋਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕੁੱਤਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। मिर्जा कादियानी कहता है अगर वो मुझ पर राजी नहीं और मैं उसकी निगाह में बुरा हूं तो फिर कुत्ते की तरह क्या 1000 दर्जा कुत्तों से बदतर हूं। और मिर्जा कादियानी 1000 दर्जे कुत्तों से बदतर। मिर्जा खुद कह रहे आज सगाने कूचा हा हम कम तरेम। आज सगाने कूचा हा हम कम तरेम। मिर्जा कादियानी कहता है मैं कादियान के गली के कुत्तों से बदतर कुत्ता हूं। मिर्जा कादियान हेलो किताब तुहाडी। ओ कुत्तिया होन लगी जे भाई। ओ कुत्तिया होन लगी जे। अमर ते जो निकला तुहाडी है करवा छड़ी ना। बैठे मिर्जे की तंबी लुआ छड़ी जे ना है। ओए ना हो काल ते करो कमेंट। चलो तुहाडे पुत्र मैं कमेंटा का जवाब देना। चल आओ करो कमेंट। हुण इन्हां दे कमेंट भी नहीं आते है। कमेंट खेड़ दे कमेंट है। की आना पिया। अच्छा जी उस्मान जी सादे मोहतरम इधर ही पार्टी शुरू कर लो फिर के। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ बेस ਜਿਹੜਾ एन ए मोहम्मद ਦਾ ਉਹ मैं थोड़ा एन ए मोहम्मद। अच्छा जी कादियानियों का अकीदा ये है कि मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब दज्जाल फराडिया जानी ते शराबी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਇਹ ਉਹ ਹੋਵੇ यानी हजूर अलैहि सलातो सलाम जिन्हां दा मुसलमान कलमा पढ़ते ने ना ते इस कज़्ज़ाब नूं कहंदे ने असल वो असली वाला मुहम्मद मिर्जा कज़्ज़ाब भी इन्हां दा कीता। हाँ भाई उस्मान दे उत्ते लैक्चर दे हो गए। आजज ने पूरी किताब भाई लिखी है। पूरी किताब नैट दे उत्ते मौजूद है। ਇਹਦੀ हार्ड कापी ते मेरे को मुक गई ने ते चलो ऐलान भी सुन लवो कि जिन्हों अल्लाह ने तौफीक हिम्मत दी है किताब छपाओ यार बड़ी कीमती किताब है। इस किताब की बड़ी डिमांड है। आजज दियां वैसे तकरीबन 16-17 किताबां ने। उन्हां सारियां किताबां चों सब तो ज्यादा जिहड़ी डिमांड ते जिन्हों अल्लाह ने बड़ी एक फजीलत और बरकत दी हो है किताब। ऐसे किताब की वजह तो बड़ा कादियानी मुसलमान होया। बड़ा कादियानी असीं इहदे बड़ा नुस्खा छपवाया। इंज ही तुहाडे चों कोई एक भरा के सानू कह दिंदा शाह जी मेरी तरफों छपवाओ ते तकसीम करो। 1000 नुस्खा 2000 3000 ਇਹ नुस्खा मेरी तरफों छपवा के ਇਹਦੀਆਂ प्लेटां साडे कोल पईयां ने। ठीक है ते जिन्हों अल्लाह ने हिम्मत तौफीक दी है मेरे को यार हार्ड कापी मुक गई है ते बड़ी डिमांड है। ते बहरहाल एन ए मुहम्मद के उत्ते यह किताब लिखी गई है। ਇਹ ਸਾਰੇ कादियानी किताबां दे असल स्कैन ए वेखो ਇਹ सब कादियानी किताबां दे असल स्कैन ने जेड़े मैं आखिर ते ला दित्ते। समझ आई कि ते नैट दे उत्ते भी मौजूद है। PDF तुहानूं मिल जाएगी। अच्छा चलो जी मैं हुण कैमरा भी म्यूट करांगा माइक भी म्यूट करांगा। अगली पार्टी तुसीं संभालो भाई। उस्मान चुक दे लत्तां मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है कादियानी के बारे में जी। कि आपने कोई सर्च किया कि किसी जितने भी नबिया गुजरे हैं किसी नबी ने जब नबूवत का ऐलान किया और उसके बाद कफार ने उसकी हेल्प की हो, कफार ने उसको पनाह दी हो। मिर्जा कादियानी किथे ते ओदा नबियां दे नाल तकाबुल असीं कराना है। ਇਹ ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੁस्ताखी जी हो जाएगी। ਉਹ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਚੂੜੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੂੜਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੂੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੂੜਾ ਸੀ ਜੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਬੀ
ਔਰ ਨਬੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਬਾ ਤਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਬਾ ਤਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਚੱਲ ਭਾਈ, ਚੱਲ ਉਸਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੇਖੀ। कॉलर आए हैं खुरम, ठीक है, ये कॉलर आए हैं खुरम। ये कल ये कह दे जी खाली करो के करसा सिर खोलसा इसदा उस बंदे ना के करसा जेड़ा बुलाया उसे भाई आप पे तो कॉल चलो पे आ गए, भाई कॉल पे आ गए। अगर आपने कॉल डाली है मैं तो आगे पीछे जावा, चलो मूसा नहीं रोक रहा, पूजा कफील का वे तो बाहर ना जाए फिर। अच्छा, अभी उस्ताद मोहतरम ने तमहीदन बात कर दिया कि मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब दजाल का ये दावा था कि ये ऐन मोहम्मद है, और इस शख्स पे आप देखें कि हर वक्त दुनिया हबीब के साहब डबल टैप करवाना जे, ब्रांड नु डबल टैप करवाना जे। डबल टैप को नहीं हुंदी पई, ब्रांड नु उठाओ यार, दा चुको है ब्रांड नु। ओ मर जो ढिल्ली कौम, ओ ढिल्लियो, ओ मुसलमानो ढिल्लियो। सारे मुसलमान हजरात यार डबल टैप करो, कादियानी भी डबल टैप करो यार, जितने भी बैठे हो कम से कम डबल टैप तो करो। है तो कोई गल ना होई कि तुसी डबल टैप ही ना करो, और ब्राड ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ताकि कादियानियां तक ब्राड पहुंचे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ब्राड ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡਬਲ ਟੈਪ ਵੀ ਕਰੋ, ब्राड ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ भी करो, रीपोस्ट लाजमी करो, हर बंदा रीपोस्ट करे। जी उस्मान भाई, तो मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर किताब जो उस्ताद मोहतरम ने लिखी हुई है, रिपोर्ट बज गई भाई, रिपोर्ट टाइम आ गया भाई, रिपोर्ट बंद कर दो, बंद कर दो, टाइम रिपोर्ट बज गई जे, और लख दी लानत मिर्दे खंदीर दे उत्ते। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।